महफिल टीवी देख रहे मेरे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ यानी कि अमनदीप कौर हंस ਵੱਲੋਂ प्यार भरी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं लैके हाजिर हुई हाँ जी प्रोग्राम रबाब तो नगारे तक का सफ़र, जिस दे विच तुसीं सारे गुरबानी कीर्तन सरवण करते हो जी, गुरबानी विचार करते हाँ जी। तो जेकर तुसी भी इस प्रोग्राम दे विच हिस्सा लेना चाहते हो तो तुसी सानू संपर्क कर सकते हो जी महफिल मीडिया स्टूडियो नंबर ते, या तुसी संपर्क कर सकते हो जी मेरे नंबर ते। मेरा नंबर है जी 4168469260। जेकर तुसी कोई सुझाव भेजना चाहते हो इस प्रोग्राम के प्रति कि सानू प्रोग्राम दे विच होर कुछ नवा करन वास्ते जां कुछ तरीके तौर तरीके अपनाने चाहिए हैं तो तुसी सानू संपर्क कर सकते हो जी स्टूडियो नंबर ते, या तुसी मेरे नंबर ते संपर्क कर सकते हो जी, या तुसी यूट्यूब दे विच जदों तुसी प्रोग्राम देखते हो तो तुसी लिंक दे विच जाके तुसी प्रोग्राम देख के उहदे कमेंट बॉक्स दे विच भी तुसी सानू अपना सुझाव या तुसी अपने बारे कोई भी जानकारी जिहड़ी आ वो दे सकते हो जी। फेसबुक के माध्यम राही भी तुसी सानू अपने कमेंट राही अपना सुझाव या अपने प्रोग्राम दे विच पार्टिसिपेट करने वास्ते सानू कमेंट बॉक्स के जरिए तुसी अपना संदेश भेज सकते हो जी। हुण असी अज जिहड़ा विशा लैके आए हैं जी, पिछले हफ्ते असी गल कीती सीगी रबाब तो नगारे तक के प्रोग्राम दे विच कि सफल जीवन जिउण वास्ते सानू जिहड़ियां 16 कलावां ने उहदे बारे विच असी गल कीती सीगी। ते पिछले हफ्ते जो असी गल कीती सी वो 5 कला सीगियां, ज्ञान कला, ध्यान कला, संजम कला, हठ कला ते धर्म कला। अज असी जो गल करांगे वो अगे आपां कंटिन्यू करांगे कि उस साडियां जिहड़ियां होर सफल जीवन जीउण वास्ते 16 कलावां जिहड़ियां ने होर असी की जिहड़ियां कलावां आ कि जो अपने जीवन दे विच लैके आवांगे तो साडा जिहड़ा जीवन आ होर जिहड़ा आ सफल हो सकदा आ। हुण मैं गल करना चाहांगी अज 6वीं कला विद्या कला। विद्या विचारी ता पर उपकारी। गुरबानी विच भी असीं देखते हैं कि विद्या बारे बहुत ही गुरु जी ने मतलब डीपली कहा है कि विद्या विचारी ता पर उपकारी। विद्या कला तो भाव है कि किसी भी चीज़ नूं जानना या उहदा इलम हासिल करना है ना। कहते विद्या नूं तीसरा नेत्र भी आपां कह दिंदे कि जेकर किसी इंसान नूं विद्या की चंगी मुहारत आ जां किसी चीज़ दे विच उहनूं चंगी तरह ज्ञान आ तो इट मीनस कि उहदा तीसरा नेत्र है। कहते शेख साउदी नाम का सीगा एक व्यक्ति जिहड़ा कि लोकां नूं कहंदा सीगा कि उन्हें एक अपनी किताब लिखी सी, उहदे अकॉर्डिंग उन्हें लिखिया सीगा कि विद्या जिहड़ी है ना अज दे समय दे विच विद्या नूं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इहदा थोड़ा जिहा लोकी जिहड़ी दुरवरतों करना शुरू करती है ना। सो सानू विद्या जिहड़ियां हासिल करनी चाहिदी है, बहुत जरूरी है साडे जीवन नूं सफल बनाउण विच। पर इस दी जिहड़ा आपां कदी कदी इहदा नैगेटिव पार्ट जिहड़ा आपां लैके आउने आ वो चीज़ सानू नहीं करनी चाहिदी। सो सानू विद्या जिहड़ी आ विद्या दा वधिया तरीके नाल उपयोग करना चाहिदा है। जे सानू किसी चीज़ 'च चंगी तरह मुहारत हासिल है तो सानू उस नूं पॉजिटिव वे नाल जिहड़ा आ उहदा यूज़ करना है, नैगेटिव वे नाल नहीं करना। सो साडी जिंदगी दे विच सफल होने वास्ते विद्या दा बहुत ही जिहड़ा उचेचा जिहड़ा हैगा आ वो ज्ञान होना चाहिदा आ। नैक्सट 7 नंबर अध्यात्मक कला। अध्यात्मक कला बहुत ही जरूरी है कि जे असी किसी तो कुछ सीखना आ ਜਾਂ सिखाउणा आ तो साडे अंदर अध्यात्मक कला वाला गुण होना बहुत जरूरी है। अध्यात्मक कला तो भाव है कि किसी नूं आत्म विद्या मतलब कि जिवें एक टीचर आ अध्यात्मक काम कर रहे हो, ठीक है, वो जे क्लास दे विच 5 विद्यार्थी हो तो 5 जणियां नूं एक सिक्ख्या दे रहा, आत्म ज्ञान उन्हां दा वधा रहे ने। ते वो किवें हो सकता है जे हुण कोई टीचर आ मैथ की टीचर आ, कोई इंग्लिश की टीचर आ, कोई पंजाबी टीचर आ, है ना, हर एक नूं अपने आप दे अध्यात्मक दा ज्ञान आ तां ही वो दूसरिਆਂ नूं अपना ज्ञान जिहड़ा आ वो दे सकदे आ निर्भरता दे नाल। जे हुण कहिए कि पंजाबी वाले टीचर मैथ का सब्जैक्ट पढ़ाए तो ये नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने अपने अंदरों आत्म ज्ञान ही नहीं हैगा उस सब्जैक्ट बारे। सो साडे अंदर एक अध्यात्मक कला जिहड़ी आ वो जरूर होनी चाहिए है ताकि असी किसी नूं रिप्रजेंट करना है प्रोग्राम जां असी किसी नूं किसी चीज़ बारे दसना है तो उहदे बारे असी
ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਨੰਬਰ 3 ਅਕਲ ਕਲਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਚੀਜ਼, ਅਕਲ ਵਰਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇਖਣੀ ਆ ਉਸਦੀ ਸੀਰਤ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਸੀਰਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਸਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸਦੀ ਸੀਰਤ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਊਟਲੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸਦਾ ਸਟੱਡੀ ਲੈਵਲ ਉਸਦੀ ਅਕਲ 0 ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜਦ ਕਿ ਨੌਲੇਜ 0 ਲੈਵਲ। ਸੋ ਅਕਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਧੀਆ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਲ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾ ਆ ਇਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਕਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਲ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਵੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਕਲ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 4 ਦਇਆ ਕਲਾ। ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਠੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ,
ठीक है, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਕਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੋਕੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕੋਈ ਆਏ ਚੋਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ 100 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦ ਅਸੀਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਇਆ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਦਾਨ ਕਲਾ, ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਨਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਭਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦਾਨ ਕਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਵੀ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਨਿਯਮ ਕਲਾ। ਨਿਯਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਯਮ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ 70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਸੇ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਘਟਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੂਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੜੀ ਸੀਗੀ, ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਗਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਇੱਕ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਾਇਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਲੈਸਨ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ, 1 ਬਾਏ 1 ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 4168469260। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ, YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ, Facebook ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਗਲਤੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗਲਤੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ YouTube ਕਮੈਂਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੰਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।